ప్రజాపాలన తెచ్చాం, రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మిస్తున్నాం. కాళోజీ కవితతో స్పీచ్ ప్రారంభించిన గవర్నర్. నిరుద్యోగులు నష్టపోకుండా ప్రొసీజర్ ప్రకారం గ్రూప్స్. కేసీఆర్ భేషజాలు లేవంటూ ఏపీకి నీళ్లు వదిలారన్న రేవంత్. ఎల్లుండి ఓటన్ అకౌంట్ బడ్జెట్. 12న చర్చ, 13న బడ్జెట్ బిల్లు ఆమోదించనున్న సభ. తొలి రోజు సభకు కేసీఆర్ దూరం, బీఏసీకి కడియం. కాంగ్రెస్ హామీలు గవర్నర్ స్పీచ్లో లేవన్న హరీష్. 9 ఏళ్లు చేతగాక ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారన్న కొండ. బీఆర్ఎస్ నేతల్ని కేసీఆరే బీజేపీకి పంపిస్తారన్న రాజగోపాల్. ఎల్పీ లీడర్ లేక బీజేపీ తిప్పలు. బీఏసీకి మహేశ్వర్ రెడ్డి. బీఆర్ఎస్ కు ఫ్యూచర్ లేదు, బీజేపీలోకి స్వాగతమన్న కిషన్. నిన్న బాబు, రేపు జగన్. ఢిల్లీలో బీజేపీ నేతలతో భేటీలు. పులులు, సింహాలు బీజేపీ మీద గర్జించాలన్న షర్మిల. భారత్ మయన్మార్ మధ్య రాకపోకల్ బంద్. ఈశాన్య రాష్ట్రాల భద్రత కోసమేనన్న అమిత్ షా. మన్మోహన్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడారన్న మోదీ. దేశాన్ని యూపీఏ పాలన దెబ్బతీసిందని నిర్మల వైట్ పేపర్. మోదీ పాలనపై బ్లాక్ పేపర్ రిలీజ్ చేసిన ఖర్గే. లక్ష జీతగాడికి లక్షల విలువైన సూట్లు ఎక్కడవన్న రాహుల్. డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పాలన అందిస్తున్నామన్నారు గవర్నర్ తమిళిసై. బడ్జెట్ సమావేశాల్లో భాగంగా ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. 6 గ్యారంటీల్లో త్వరలో మరో 2 హామీలు అమలు చేయబోతున్నామన్నారు. దశాబ్ద కాలంగా నష్టపోయిన సంస్థలను తిరిగి కోలుకునేలా చేస్తామని చెప్పారు. టీఎస్పీఎస్సీ ప్రక్షాళన, మూసీ అభివృద్ధి, ప్రపంచ స్థాయిలో పోటీ పడేలా హైదరాబాద్ అభివృద్ధి వంటి అంశాలు గవర్నర్ ప్రసంగంలో ప్రస్తావించారు. The government has conducted the Praja Palana program in a successful manner. Grama and Ward Sabhas were conducted in every Gram Panchayat and every municipality respectively in a peaceful and democratic manner. We have received over 1.28 crore applications and surely all 6 guarantees will be implemented in a time-bound manner. I am happy to announce that my government will implement 2 more guarantees very soon. Under the Mahalakshmi scheme, the LPG cylinders will be supplied to eligible families for rupees 500 only. Similarly, under the Griha Jyoti scheme, 200 units of free domestic power will be given to every eligible household. Telangana was born out of the aspirations of 4 crore people and the sacrifices of the youth and the relentless struggles of students. This government conveys that it is indebted to Mrs. Sonia Gandhi for her instrumental role in this historic process. As promised during the elections, the government is committed to realizing the 6 guarantees for the welfare and development of our people. The 2 guarantees have already been implemented. The white paper on finance released during the last session of the Assembly has laid bare the incompetent and reckless manner in which the previous government has managed public finance. The people of Telangana have handed over a rich state to the previous government, and after 10 years, they have handed over a debt-ridden state to us. The immediate challenge is to improve the state's financial situation without burdening the people. The budget gives us an opportunity to start the path of restoration, responsibility, and accountability in the management of public finance. The rebuilding process extends to institutions like TSPSC and TSHRC, State Information Commission, universities, etc. will be given the space to function in a responsible manner. Data shows that many industrial units in Telangana fall under the categories of micro, small and medium enterprises or MSMEs. The challenges and requirements of MSMEs are quite different from those of large industries. My government will announce a new MSME policy for helping them with improved technology, the ability to recruit skilled manpower, financing, market access, and the prevention of industrial sickness. An exclusive institutional mechanism will be set up by the handhold MSMEs and support their
grievances. The government will also take specific measures to encourage entrepreneurship and risk-taking in marginalized communities, including the SC, ST, BCs, minorities, women, persons with disabilities, when they choose to pursue entrepreneurial. The vast network of reservoirs in Telangana adds to the scenic beauty and offer recreational opportunities for tourists. Lakes like the Hussain Sagar, Laknavaram and Ramappa are not only sources of water but also serve as picturesque destinations for boating and relaxation. The government is committed to developing these reservoirs into eco-friendly tourism hubs, promoting sustainable practices and preserving the natural beauty of these water bodies. Telangana is also home to a myriad of temples, each with its unique architectural style and spiritual significance. బడ్జెట్ సమావేశాలు 4 రోజులు నిర్వహించాలని బీఏసీ నిర్ణయించింది. రేపు గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఎల్లుండి ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ 12న చర్చ జరగనుంది. బీఏసీ సమావేశానికి కేసీఆర్ బదులు హరీష్ రావు రావడంపై కొంత గందరగోళం ఏర్పడింది. తమలో ఒకరిని బీఏసీకి అనుమతించాలని బీజేపీ సభ్యులు స్పీకర్కు లేఖ ఇచ్చారు. సమావేశాలు 4 రోజులు నిర్వహించడంపై విపక్షాలు మండిపడ్డాయి. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలను 4 రోజుల పాటు నిర్వహించాలని బీఏసీ సమావేశంలో నిర్ణయించారు. ఈ నెల 10న ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుంది. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క సభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. రేపు గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ జరగనుంది. చివరకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. 11న ఆదివారం సెలవుగా ప్రకటించారు. 12న సభలో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ప్రభుత్వం శ్వేతపత్రం విడుదల చేయనుంది. అదే రోజు బడ్జెట్ పై సభలో చర్చ జరగనుంది. 11న ద్రవ్య వినిమయ బిల్లుతో బడ్జెట్ సమావేశాలు ముగియనున్నాయి. బీఏసీ సమావేశంలో కొంత గందరగోళం ఏర్పడింది. బీఆర్ఎస్ తరఫున కేసీఆర్ హాజరు కావాల్సి ఉండగా ఆయన రాలేదు. తనకు బదులుగా హరీష్ రావు బీఎస్కి వచ్చారు. దీనిపై మంత్రి శ్రీధర్ బాబు అభ్యంతరం చెప్పారు. స్పీకర్ కు బీఆర్ఎస్ ఇచ్చిన జాబితాలో కేసీఆర్, కడియం శ్రీహరి పేర్లు మాత్రమే ఉన్నాయని, జాబితాలో పేరు లేకుండా మీరెలా వస్తారని హరీష్ రావును శ్రీధర్ బాబు ప్రశ్నించారు. దీంతో బీఏసీ సమావేశం నుంచి హరీష్ రావు బయటకు వచ్చారు. జాబితాలో పేరు లేకున్నా సభ్యుడు అనారోగ్యంతో బీఎస్సీ మీటింగ్ కు రాకపోతే వేరే ఎమ్మెల్యేలను గతంలో మీటింగ్ కు అనుమతించామన్నారు హరీష్ రావు. అవసరమైతే రికార్డులను పరిశీలించాలని, తాను చెప్పింది అబద్ధమైతే రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటానని సవాలు విసిరారు హరీష్ రావు. స్పీకర్ కు కేసీఆర్ నిన్ననే ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇచ్చినట్లు చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలంతా స్పీకర్ ను కలిశారు. అసెంబ్లీలో ఎల్ఓపీ కార్యాలయం మార్పుపై వినతి పత్రం ఇచ్చారు. ఔటర్ లాబీలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత చాంబర్ ఇవ్వడం పట్ల బీఆర్ఎస్ సభ్యులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నప్పుడు జానారెడ్డి బట్టికి కేటాయించిన రూమ్లను కేటాయించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సాధారణ ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చే రూమ్స్ ను కేసీఆర్ కు కేటాయించడం సరికాదన్నారు. బీఏసీ సమావేశానికి తమను కూడా పిలవాలని బీజేపీ సభ్యులు స్పీకర్ ను కలిసి కోరారు. 8 మంది సభ్యుల్లో ఒకరిని బీఎస్కి పిలవాలన్నారు. బీఎస్కి నిర్మల్ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డిని పిలవాలని సంతకాలతో కూడిన లెటర్ను స్పీకర్ కు ఇచ్చారు బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు. బీజేపీ నేతను ఎన్నుకోకపోవడంతో స్పీకర్ అవకాశం ఇవ్వలేదు. బీఆర్ఎస్ ఎల్పీ కార్యాలయం మార్పు స్పీకర్ నిర్ణయమన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. కేఆర్ఎంబీకి ప్రాజెక్టులు అప్పగించిందే గత ప్రభుత్వం అన్నారు. గవర్నర్ ప్రసంగానికి కేసీఆర్ ఎందుకు డుమ్మా కొట్టారని ప్రశ్నించారు. తాను హోంమంత్రి అయితేనే బీఆర్ఎస్ లీడర్లు కంట్రోల్లో ఉంటారంటూ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్. జహీరాబాద్ ఎంపీగా పోటీ చేయమని పార్టీ అధిష్టానం తనకు చెప్తోందన్నారు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్. బీఆర్ఎస్ ఎల్పీ కార్యాలయం మార్పు స్పీకర్ నిర్ణయమే అన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. కులగణనపై అసెంబ్లీలో తీర్మానం ఉంటుందని చెప్పారు. అసెంబ్లీలో మీడియాతో చిట్చాట్ చేశారు సీఎం రేవంత్. అంశాలపై చర్చించాల్సిన అవసరం ఉందనుకుంటే స్పీకర్ సభను పొడిగించే అవకాశం ఉందన్నారు. సాగర్ ను జగన్ పోలీసులతో ఆక్రమిస్తే కేసీఆర్ ఎందుకు పట్టించుకోలేదని ప్రశ్నించారు. ప్రతిరోజు 12 టీఎంసీలను ఏపీ తీసుకుపోతుంటే కేసీఆర్ అడ్డుకోలేదని విమర్శించారు. బేసిన్లు లేవు, భేషజాలు లేవని కేసీఆర్ అన్న విషయాన్ని గుర్తు చేశారు రేవంత్. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై విచారణకు సిట్టింగ్ జడ్జిని ఇవ్వలేమని హైకోర్టు చెప్పిందన్నారు. మిషన్ భగీరథ పైన విచారణకు ఆదేశించామన్నారు. కేఆర్ఎంబీకి ప్రాజెక్టులను అప్పగించింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వమేనన్నారు సీఎం. బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ శాసనసభకు రావాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. గవర్నర్ ప్రసంగానికి రాలేదంటేనే ఆయన ఎంత బాధ్యతగా ఉన్నారో అర్థమవుతోందన్నారు.
సీఎంగా తాను కేసీఆర్ ను కూడా కలుస్తానని చెప్పారు. విజయసాయిరెడ్డి నాన్ సీరియస్ పొలిటీషియన్ అన్నారు రేవంత్. తాను హోంమంత్రి అయితేనే బీఆర్ఎస్ లీడర్లు కంట్రోల్లో ఉంటారంటూ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు మునుగోడు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి. తాను కాంగ్రెస్ లోకి వచ్చిందే కేసీఆర్ ను గద్దెదించేందుకన్నారు. కేబినెట్ విస్తరణలో తనకు అవకాశం ఇస్తామని పార్టీ అధిష్టానం హామీ ఇచ్చిందన్నారు రాజగోపాల్ రెడ్డి. బీఆర్ఎస్ బీజేపీలో విలీనమవుతుందని జోసియం చెప్పారు కోమటిరెడ్డి. కేసీఆర్ తో పాటు కేటీఆర్, హరీష్, కవిత, సంతోష్, జగదీష్ రెడ్డి జైలుకు పోవడం ఖాయమన్నారు. జహీరాబాద్ ఎంపీగా పోటీ చేయమని పార్టీ అధిష్టానం తనకు చెప్తోందన్నారు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్. కానీ తనకు ఎంపీగా పోటీ చేసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పారు. హిందూ రాజ్య స్థాపన కోసం దేశవ్యాప్తంగా పనిచేయాలనుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. శాసనసభ పక్షనేత పదవిపై తనకు ఆసక్తి లేదని చెప్పారు. అసెంబ్లీ ఆవరణలో రాజాసింగ్ మీడియాతో చిట్చాట్ చేశారు. పార్టీ ఎమ్మెల్యేలలో ఎవరో ఒకరిని ఫ్లోర్ లీడర్ గా త్వరగా ఎంపిక చేస్తే బాగుంటుందన్నారు. బీసీసీఎం నినాదంతో ఎన్నికలకు వెళ్లాం కాబట్టి బీసీ ఎమ్మెల్యేను ఫ్లోర్ లీడర్ గా నియమించాలని జాతీయ నాయకత్వం అనుకుంటోందని తెలిపారు రాజాసింగ్. సెక్రటేరియట్లో బిజీగా గడిపారు సీఎం రేవంత్. మంత్రులు పలు శాఖలపై వరుస సమీక్షలు నిర్వహించారు. కొత్త ఇసుక పాలసీ తీసుకురావాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఇటు పేదలకు సోలార్ ఫ్రీ విద్యుత్ అందించే అంశంపై సెంటర్ ఫర్ స్ట్రాటజీస్ చైర్మన్ తో ఉత్తమ్ భట్టి చర్చించారు. మరోవైపు గవర్నర్ తమిళిసైని కలిసిన సీతక్క మేడారం జాతరకు ఆహ్వానించారు. సెక్రటేరియట్లో బిజీగా గడిపారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. ఇవాళ పలువురు ప్రముఖులతో భేటీ అయ్యారు. గనులు, భూగర్భ వనరుల శాఖపై సమీక్షించారు. ఈ సమావేశానికి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొన్నం ప్రభాకర్ తో పాటు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతికుమారి హాజరయ్యారు. గనులు, భూగర్భ వనరులపై సీఎం పలు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆ తర్వాత క్రిప్కో ప్రతినిధులతో సీఎం భేటీ అయ్యారు. కీలక విషయాలపై చర్చించారు. సెక్రటేరియట్లో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, ఇరిగేషన్ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డితో భేటీ అయ్యారు. సెంటర్ ఫర్ స్ట్రాటజీస్ చైర్మన్ రిచర్డ్స్ రూసో విద్యుత్ రంగంలో తన అనుభవాలను మంత్రులకు వివరించారు. డిస్కంలు, ఎనర్జీ స్టోరేజ్, విద్యుత్ సామర్థ్యం పెంపుపై చర్చించారు. రాష్ట్రంలో నిరుపేదలకు ఉచితంగా సోలార్ పవర్ అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ఎన్జీఓల ఆసక్తిపై మంత్రులు అడిగి తెలుసుకున్నారు. బడ్జెట్ సమావేశాలకు వెళ్లే ముందు ప్రజాభవన్లో నల్లపోచమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. డిప్యూటీ సీఎం వెంట పలువురు అధికారులు ఉన్నారు. ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేసే అర్హత ఎమ్మెల్సీ కవితకు లేదన్నారు మంత్రి కొండా సురేఖ. టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ మహేందర్ రెడ్డిపై విమర్శలు సరికాదన్నారు. కేసీఆర్ హయాంలోనే మహేందర్ రెడ్డి డీజీపీగా పనిచేసిన విషయం మర్చిపోయారా అని ప్రశ్నించారు. ఆంధ్ర వారిని పెంచి పోషించిందే కేసీఆర్ కుటుంబమని ఫైర్ అయ్యారు కొండా సురేఖ. కల్వకుంట్ల కవిత గారు మాట్లాడుతూ పిఎస్సి చైర్మన్ మహేందర్ రెడ్డిని తప్పించాలని, మహేందర్ రెడ్డిపై ఆరోపణల నేపథ్యంలో జ్యుడిషియల్ విచారణ జరిపించాలని, పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సభ్యుడిగా ఆంధ్ర వ్యక్తిని ఎలా నియమించారు, వాళ్ళు తెలంగాణ యువతకి ఏం న్యాయం చేస్తారు, నిజంగా అసలు ఆమె ఎందుకు ప్రెస్ మీట్లు పెడుతుందో, ఎందుకు మాట్లాడుతుందో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. ఆమె మాట్లాడిన ప్రతి మాట కూడా దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్టుగా ఉంటా ఉన్నాయి. గవర్నర్ తమిళిసైని కలిశారు మంత్రి సీతక్క. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతర మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరకు రావాలని గవర్నర్ ను ఆహ్వానించారు సీతక్క. ఈ నెల 21 నుంచి 4 రోజుల పాటు మహాజాతర జరగనుంది. ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలంలోని మేడారంలో జాతర ప్రారంభమవుతోంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా తీరు మార్చుకోలేదని విమర్శించారు కాంగ్రెస్ నేతలు. 10 ఏళ్లలో ఏమీ సాధించలేక 2 నెలల ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. బీఆర్ఎస్ లో స్వేచ్ఛ లేదని, ఎప్పుడైనా ఆ పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ లో చేరే ఛాన్స్ ఉందన్నారు. అటు సింగరేణిలో స్థానికులకు 80% ఉద్యోగాలు ఇవ్వడంపై సీఎం రేవంత్, ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామికి పాలాభిషేకం చేశారు కాంగ్రెస్ నేతలు. ఏఐసీసీ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ దీపాదాస్ మున్షి సమక్షంలో కాంగ్రెస్ లో చేరారు బల్దియా మాజీ డిప్యూటీ మేయర్, బోరబండ కార్పొరేటర్ బాబా ఫసీయుద్దీన్. బీఆర్ఎస్ రాజీనామా లేఖను కేసీఆర్ కు పంపారు. పార్టీ అనుసరిస్తున్న విధానాలు తనకు నచ్చలేదని రాజీనామా లేఖలో పేర్కొన్నారు ఫసీయుద్దీన్. కేసీఆర్ కు
హరీష్ రావు ఎప్పుడైనా వెన్నుపోటు పొడుస్తారని ఆరోపించారు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జగ్గారెడ్డి. బీఆర్ఎస్ లో స్వేచ్ఛ లేదన్న జగ్గారెడ్డి ఆ పార్టీలోంచి 20 నుంచి 25 మంది ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ లోకి వస్తారని చెప్పారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని పడగొడతామంటున్నారు. పడగొట్టడానికి ఇదేమన్నా మేడిగడ్డ పిల్లరా అని ప్రశ్నించారు జగ్గారెడ్డి. ఇచ్చిన హామీలు మేము అమలు చేయకపోతే అంతర్యుద్ధం అంట. అంతర్యుద్ధం అంటే ఏంటిది అంటే మా మీద యుద్ధమా మీ లోపల యుద్ధమా? మీరు కల్తీ సిమెంట్ తోటి కట్టిన మేడిగడ్డ పిల్లరా కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే? మ్యారేజ్ పిల్లర్ అనుకుంటురా? ఏదో ఒక రోజు కేసీఆర్కి కేటీఆర్కి గడ్డపారబెట్టి వెనకేసి కూర్చేది హరీష్ రావే. బీఆర్ఎస్ కు ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా ఆ పార్టీ నేతలు మారలేదని మండిపడ్డారు ఇబ్రహీంపట్నం ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి. సీఎంపై విమర్శలు చేసే ముందు బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆలోచించాలన్నారు. ఆస్తులను కూడబెట్టుకోవడం తప్ప బీఆర్ఎస్ ప్రజలకు చేసిందేమీ లేదన్నారు మల్రెడ్డి. మీకు ప్రజల మీద ప్రేమ లేదు, ప్రజా సమస్యల మీద ప్రేమ లేదు, ప్రజలకు కావలసింది మీరు 10 సంవత్సరాలు చేయలేదు, మేము చేస్తుంటే ఓర్వలేకపోతున్నారు. తప్పకుండా రేపు మీ బుద్ధి మారకపోతే మీ బుద్ధి ఎట్లా మార్చిపియాలనో మాకు తెలుసు. తప్పకుండా ఆ బుద్ధి మార్చే పని కూడా చేస్తాం. కానీ ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడడానికి మేము పనిచేస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియపరుస్తున్నాను. ప్రజల్లో కాంగ్రెస్ కు వచ్చే ఆదరణ చూసి బీఆర్ఎస్ జీర్ణించుకోలేకపోతోందని విమర్శించారు ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్. హామీలు అమలు చేస్తామంటే బీఆర్ఎస్ నేతలు ఓర్చుకోలేకపోతున్నారన్నారు. అసెంబ్లీలో కేసీఆర్ ఛాంబర్ కోసం బీఆర్ఎస్ నేతలు గొడవ పడడం సిగ్గుచేటన్నారు ఆది శ్రీనివాస్. ఇంకా తెలంగాణ పేరుతో ప్రజలు మభ్యపెట్టాలని చెప్పి చూస్తున్న వీరికి అసలు తెలంగాణతో పేగుబంధం తెగిపోయింది. ఎప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీని బీఆర్ఎస్ పార్టీగా మారిన రోజే తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలతో పేగుబంధం తెగిపోయినటువంటి ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపడుతున్నటువంటి ప్రజాదరణ పథకాలు అమలు చేసే తీరును చూసి తట్టుకోలేకనే ఈరోజు పిచ్చి పిచ్చి ప్రియాలాపన చేస్తున్నారు. ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఎవరికి వారు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్న టీఆర్ఎస్ నాయకుల యొక్క తీరును మేము ఈ సందర్భంగా ఖండిస్తూ మండలి సమావేశాలకు హాజరయ్యేందుకు నాంపల్లి నుంచి ఆర్టీసీ బస్ లో అసెంబ్లీ వరకు వచ్చారు ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకట్. సర్కార్ అమలు చేస్తున్న ఫ్రీ బస్ సౌకర్యంపై ఆరా తీశారు. గన్ పార్క్ లో నివాళులు అర్పించారు. సభలో విద్యార్థుల సమస్యలను ప్రస్తావించి వాటి పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానన్నారు బల్మూరి. తప్పనిసరిగా యువ కులాని వైపు విద్యార్థుల వైపే బల్మూరి వెంకట్ ఉంటాడు. వారి యొక్క సమస్యల్ని ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క సూచనల మేరకు ప్రతి ఒక్క వారు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్ని తెలుసుకొని వారి సమస్యల్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొని వెళ్ళి ప్రతి సమస్య పరిష్కారానికై నా వంతు పాత్ర పోషిస్తానని చెప్పని తెలంగాణ అమరవీరుల స్తూపం సాక్షిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి ప్రతి ఒక్క యువకునికి బల్మూరి వెంకట్గా నేను వాగ్దానం చేస్తున్నాను. ఇక మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి, రామకృష్ణాపూర్, జైపూర్ మండలాల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామి చిత్రపటాలకు పాలాభిషేకం చేశారు కాంగ్రెస్ నేతలు, సింగరేణి ఉద్యోగులు. సింగరేణి సంస్థలో స్థానికులకే 80% ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసి 441 కార్మికుల పిల్లలకు ఉద్యోగాల సర్టిఫికెట్లు అందించారన్నారు. ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామి చొరవ వల్లనే కార్మికుల పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వచ్చాయని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. 80% కాంట్రాక్టు ఉద్యోగాలను స్థానికులకే కల్పించే విధంగా కృషి చేసిన వివేక్ వెంకటస్వామికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు కాంగ్రెస్ నాయకులు. దేశంలో కులగణన చేయడానికి ప్రధాని మోదీ భయపడుతున్నారన్నారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ. దేశంలోని ఏ కార్పొరేట్ కంపెనీలోనూ దళితులు, ఓబీసీలు ఉన్నత పదవుల్లో లేరన్నారు. ప్రధాని మోదీ దేశాభివృద్ధిని పట్టించుకోవడం లేదన్నారు రాహుల్ గాంధీ. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కులంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. మోదీ ఓబీసీ కులంలో జన్మించలేదన్నారు రాహుల్. కానీ మోదీ మాత్రం ఓబీసీ కులంలో పుట్టానని అబద్దాలు చెబుతున్నారన్నారు. ఓబీసీ కులంలో మోదీ పుట్టలేదు కాబట్టే కులగణన చేయడం లేదన్నారు. అటు రాహుల్ చేపట్టిన భారత్ జోడో న్యాయ యాత్ర ఒడిశా నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ లోకి ప్రవేశించింది. नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे. नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं.
దేశంలో దాదాపు 50% ఓబీసీలు, 15% దళితులు, 8% గిరిజనులు ఉన్నారన్నారు రాహుల్. వీరంతా కలిసి 73% ఉన్నారని చెప్పారు. కానీ దేశంలో కార్పొరేట్ కంపెనీల్లో టాప్ ప్లేస్ లో ఉన్న అధికారుల్లో ఓబీసీ, దళితులు లేరన్నారు రాహుల్. అదానీ కంపెనీలో ఓ పేద దళిత ఓబీసీ వ్యక్తిని ఉన్నత స్థాయిలో చూసిన రోజు కులగణనను అడగనన్నారు రాహుల్. वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। ప్రధాని మోదీ ప్రజాధనాన్ని